احسان ہے امت پر، بڑا احسان ہے امت پر کہ جب آپ اسلام لائے نا، مسلمان ہوئے، تو دیکھیں تبلیغ اسلام کا جذبہ کیا تھا آپ کے اندر۔ مسلمان ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے سے پہلے دل میں یہی ارادہ رہتا ہے، یہی شوق، یہی تمنا، یہی آرزو کہ کسی طرح مذہب اسلام کے پرچم کو لہرایا جائے، کسی طرح لوگوں کو بتوں کے آگے جھکنے سے روکا جائے، کسی طرح لوگوں کے تاریک دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور و مجلہ کیا جائے، کسی طرح اللہ کی وحدانیت کا چرچا کیا جائے، کسی طرح رسول مآب کی رسالت کا چرچا کیا جائے۔ یہی شوق تھا، یہی تمنا، یہی آرزو۔ اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تبلیغ اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تبلیغ اسلام کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کا چرچا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی رسالت کا چرچا کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے تاریک دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور و مجلہ کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکنے سے روکنا چاہتا ہوں۔ سرکار تبلیغ اسلام کی اجازت دے دیں، سرکار تبلیغ اسلام کی اجازت دے دیں۔ سرکار سنتے ہیں تو فرماتے ہیں اے میرے پیارے صدیق، اے ابو بکر، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، ابھی ہم مقدار میں کم ہیں، جیسے ہی ہمارے لوگ بڑھ جائیں گے یا ہماری تعداد بڑھ جائے گی، ہم تبلیغ اسلام کا کام علل اعلان کریں گے، ہم تبلیغ اسلام کا کام علل اعلان کریں گے۔ اللہ اکبر، حضور اس لیے منع فرما رہے تھے، یہ وہ دور تھا اگر کوئی تبلیغ اسلام کرتا، اللہ اکبر، لوگوں کو ایک خدا کی وحدانیت کا درس دیتا، تو لوگ تشدد کیا کرتے تھے، لوگ زیادتی کیا کرتے تھے، لوگ ستایا کرتے تھے، لوگ مارا کرتے تھے۔ اور لوگ کون تھے؟ وہ کفار مکہ تھے، وہ کفار قریش تھے، وہ مکہ کے گنڈے تھے۔ اللہ اکبر، حضور منع فرماتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کے سینے میں یہی جذبہ ہے، یہی شوق ہے کہ مجھے تبلیغ اسلام کا کام کرنا ہے، مجھے رسول مآب کی اللہ اکبر رسالت کا چرچا کرنا ہے، اللہ اکبر، مجھے پرچم اسلام کو بلند کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہی جذبہ، یہی شوق ضد پر ضد کر رہے ہیں۔ جب اصرار بڑا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تبلیغ اسلام کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ اکبر، اے ابو بکر جاؤ اور تبلیغ اسلام کرو۔ اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر کی ذات ہے، تبلیغ اسلام کی اجازت ملی ہے۔ آپ باہر آتے ہیں، کوئے حبیب سے باہر آتے ہیں اور مکہ کے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے ہیں، تبلیغ اسلام کا کام شروع کرتے ہیں، رسول مآب کی رسالت کا چرچا کرتے ہیں۔ جب کفار مکہ نے سنا، اللہ اکبر، کو جل بن کر کباب ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر کو اپنے محاصرے میں لے لیا، ان کا گھیرا بنا لیا، اور بنانے کے بعد زارو قطار اتنا مارا ہے آپ کو، اتنا پیٹنا شروع کیا ہے، اتنا تشدد آپ کی ذات پر کیا ہے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، پورے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب قافلوں کے خیموں میں خوشیاں منائی جانے لگی۔ اللہ اکبر، کفار مکہ خوشیاں منا رہے تھے کہ اب صدیق اکبر کو ہوش آ بھی گیا۔ اگر یہ ہوش آ بھی گیا اور یہ بے ہوشی سے بیداری مل بھی گئی تو یہ تبلیغ اسلام کا کام چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ محمد عربی کے دامن سے الگ ہو جائیں گے، یہ ہمارے پرانے دین میں واپس شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ان کافروں کو پتہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی مستی کیا ہوتی ہے، حضور کے چہرے میں اللہ نے کیا رکھا ہے انہیں کیا پتا ہے۔ سچ تو یہ ہے، زلف دیکھی ہے نہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے نہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ شہید اعظم شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، لوگ سوچ رہے تھے، کفار مکہ سوچ رہے تھے، اللہ اکبر،
अब बेदार भी हो गए तो ये तबलीग इस्लाम का काम छोड़ देंगे, ये मोहम्मद अरबी के दामन को छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, जनाब सिद्दीक अकबर बेहोश पड़े हुए हैं, बेहोश है, आपके रिश्तेदार आए हुए हैं, जनाब सिद्दीक अकबर के पास खड़े हो जाते हैं और रिश्तेदार भी जो है यही सोच रहे हैं कि बहुत तशद्दुद हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है, जिस्म से बहुत खून बहा है, अब ये होश में आने के बाद हमारे पुराने दीन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाए मुसलमानों, जनाब सिद्दीक अकबर को जैसे ही होश आया है, अल्लाह अकबर, अगर यही मामला हमारे साथ हुआ होता, खुदा न खास्ता हमारा एक्सीडेंट हो जाता या कोई हादसा हो जाता, उसके बाद होता क्या? अगर हम बेहोश पड़े होते और बेहोशी के बाद जब हम होश में आते तो हम अपने दर्द को बयान करते कि मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ पर परेशानी हो रही है, मुझे इस बाजू में दर्द हो रहा है, हम अपनी तकलीफें बयान करते हैं। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर के इश्क पर कुर्बान जाए, जनाब सिद्दीक अकबर को होश आया है, होश आने के बाद अल्लाह अकबर, रिश्तेदार कुछ और सोच रहे थे, लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, ए लोगों बताओ मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका खैरियत तो आफियत के साथ है कि नहीं है? अल्लाह अकबर, जब रिश्तेदारों ने सुना है तो वो जल भुन कर कबाब हो जाते हैं और जनाब सिद्दीक अकबर के पास से जो है चले जाते हैं, वो सोच कर कुछ और आते हैं, लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर का इश्क कुछ और ही कह रहा था। अल्लाह अकबर, सारे रिश्तेदार वापस चले गए, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ आपके पास खड़ी थी, माँ से कहते हैं, ए अम्मी जान बताओ तो सही, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, मेरे आका खैरियत तो आफियत के साथ है कि नहीं है, मेरे आका पर कोई मामला तो पेश नहीं आए। आपकी माँ कहती है, ए बेटा अबू बकर, मैं तुम्हारे आका को नहीं जानती, मैं मोहम्मद अरबी को नहीं जानती, ना मैं उन्हें पहचानती हूँ। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, अम्मी जान, उम्मे जमील बिन्त खत्ताब जो एक इब्न उमर फारूक की बहन इस्लाम ला चुकी है, दामने इस्लाम में आ चुकी है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ चुकी है, आप उनके पास जाएं, उन्हें आका की खैरियत मालूम होगी। अल्लाह अकबर, बेटे का कहना था, जनाब सिद्दीक अकबर की वालिदा जो है उम्मे जमील के पास जाती है, जब उम्मे जमील बिन्त खत्ताब के पास गई ना तो उन्हें अपने साथ वापस लेकर आ जाती है और कहती है, ए बेटा अबू बकर, देखो मैं उम्मे जमील को ले आई हूँ, इनसे आका का खैर पूछ ले, इनसे पूछ ले कि तुम्हारे आका कैसे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए उम्मे जमील बिन्त खत्ताब बताओ तो सही, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? अल्लाह अकबर, उम्मे जमील बिन्त खत्ताब कहती है, ए अबू बकर, आका खैरियत तो आफियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सिद्दीक अकबर ने सुना है, बड़ी खुशी हुई है। अब एक माँ कहती है, ए बेटे अबू बकर, बड़ा जुल्म हुआ है, जिस्म से बड़ा खून निकला है, एक काम करो, अपने खुश्क होठों को पानी के चंद कतरों से तर कर लो। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर का इश्क जो है कुछ और कह रहा था। जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं, अम्मी जान, अब तो मैं उस वक्त तक न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक हुजूर पाक का चेहरा न देख लूं, जब तक आमिना के लाल का चेहरा न देख लूं, जब तक मुस्तफा जाने रहमत की जियारत न कर लूं। जनाब सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, आपकी अम्मी जान है, अम्मी जान है, अल्लाह अकबर, अम्मी जान के सहारे से आप उठते हैं और उठने के बाद उम्मे जमील बिन्ते खत्ताब से पूछा है, ए उम्मे जमील बताओ तो सही, इस वक्त हुजूर कहाँ तशरीफ फरमा है? उम्मे जमील कहती है, इस वक्त हुजूर इब्ने अरकम के घर तशरीफ फरमा है। इब्ने अरकम का घर वो घर है जो मुसलमानों की सबसे पहली दरसगाह है, जो मुसलमानों का सबसे पहला मदरसा है, जहाँ पर हुजूर सहाबा को दर्स दिया करते थे, जहाँ पर हुजूर सहाबा को तबलीग इस्लाम का शौक और जज्बा बेदार किया करते थे। अल्लाह अकबर, हुजूर इब्ने अरकम के घर मौजूद है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ के सहारे से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक पहुँचते हैं, हुजूर की बारगाह में पहुँचते हैं और जैसे ही हुजूर की बारगाह में पहुँचते हैं, आंखों से आंसू के कतरे जारी हो जाते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी चश्माने नबुवत बरसी है। सरकार ने जनाब सिद्दीक अकबर को अपने पास बुलाया है और
हुजूर बुलाने के बाद आपकी पेशानी को सरकार दो आलम चूमते हैं। यहाँ पर हुजूर सिद्दीक अकबर की पेशानी को चूम रहे हैं, वहाँ जनाब सिद्दीक अकबर इश्क रसूल अल्लाह की मस्ती में झूम रहे हैं। ऐसा इश्क था कि रसूल पाक बोसा दे रहे थे और सिद्दीक अकबर अपने तमाम दर्द को भूल रहे थे। तभी तो इमाम अहमद रजा ने कहा है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर, ये हुजूर का इश्क है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। जनाब सिद्दीक अकबर